में हिंदुस्तान में शाया हुआ و به یاد میاریم که زمانهایی رو که در این کشور بیش از 10 روزنامه به زبان فارسی در حال چاپ بود. और ये भी हमें याद है कि उस ज़माने में 10 ऐसे रोज़नामे थे जो फ़ारसी ज़बान में यहाँ पर छपते थे. به یاد داریم خدمات بسیار بزرگی که شعرای هندی به زبان فارسی کردند، از جمله امیر خسرو دهلوی، بیدل دهلوی و اقبال لاهوری که خدمات اینها به زبان فارسی هیچ وقت از یاد این زبان و از یاد ملت‌هایی که به این زبان صحبت می‌کنند نخواهد رفت. और उसी तरह शुआरा कराम ने जो हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान के लिए काम किया है, चाहे वो अमीर खुसरो दहलवी हो, बीदल हो या इकबाल लाहौरी हो, इन्होंने जो फ़ारसी ज़बान के लिए खिदमत अंजाम दिए, ये फ़ारसी जानने वाले और फ़ारसी में जो मुकालमा करने वाले ममालिक है उसे हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकते. فراموش نکردنی است که بزرگترین فرهنگ‌های لغت فارسی در هندوستان انتشار پیدا کرده. در هندوستان انتشار پیدا کرده و در مقاطع تاریخی و در قرن‌های مختلف تعداد فرهنگنامه‌هایی که در هند چاپ شده به مراتب بیش از فرهنگ‌هایی بوده که در ایران و در مراکز زبان فارسی چاپ شده. इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो फ़ारसी ज़बान की डिक्शनरीज़ की जो तालीफ़ और जिसकी इंतशार अमल में आया है, नशर अमल में आया है, वो किसी मुल्क में ना था. यहाँ तक कि ख़ुद ईरान में भी इस कदर ईरान के फ़ारसी ज़बान की डिक्शनरीज़ को छपाया नहीं गया था. در هر صورت خدمات زبان فارسی، خدماتی که زبان فارسی از ملت و تمدن هندی دریافت کرده، سرمایه بزرگ زبان فارسی هست و این ارتباط بسیار عمیق بین تمدن هند و تمدن پارس هست. और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती कि जो खदमात हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान के लिए अंजाम दिए गए, ये दोनों ममालिकों के तमद्दुन के लिए एक बहुत अमीख और बहुत गहरा नाता जोड़ती है. चाहे वो हिंदुस्तान के तमद्दुन हो या ईरान का तमद्दुन हो, दोनों ममालिक के जो सिविलाइजेशन है वो इन खदमात को हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकती. و این خدمات در طول این 800 سال به زبان فارسی انجام گرفته و خیلی خوشحالیم که هنوز هم افراد بزرگی هستند که خدمات بسیار بالایی رو به زبان فارسی ارائه میدن، از جمله جناب استاد سید امیر حسن عابدی که چند سال پیش درگذشتن خدمات بسیار بزرگی رو به زبان فارسی داشتن. और जो 800 साल से फ़ारसी ज़बान के खदमात जो हिंदुस्तान में अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसका सिलसिला अब तक भी जारी और सारी है, मखसूसन उस्ताद मोहतरम जनाब मीर अमीर हसन आबिदी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्होंने फ़ारसी ज़बान के ज़्यादा खदमात अंजाम दिए. همچنین جناب آقای استاد نظیر احمد که ایشون هم با خدمات بسیار ارزنده خودشون به زبان فارسی کمک بزرگی به حیات و بقای این زبان در هندوستان کردند. उसी तरह उस्ताद जनाब नज़ीर अहमद साहब ने जो फ़ारसी ज़बान के खिदमत अंजाम दिए हैं, उन्हें भी हम भूला नहीं सकते. زبان فارسی بعد از ورود انگلیس ها به هند دچار مشکلات بسیار اساسی و جدی شد. फ़ारसी ज़बान को हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. و اگر نبود حمایت افراد بزرگی چون جناب لال نهرو، قطعاً این زبان در این کشور از بین رفته بود. अगर इस ज़बान की हिमायत पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत ने न की होती तो आप यकीन रखिए ये ज़बान का यहाँ पर खात्मा हो जाता था. همچنین حمایتی که جناب مولانا ابوالکلام آزاد از این زبان داشتند. उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस ज़बान की पुरज़ोर हिमायत की थी. حمایت
شاعر بزرگ جناب اقبال لاهوری و یا افرادی چون ذاکر حسین، اینها بود که همچنان زبان فارسی رو در هند زنده نگاه داشت. उसी तरह शायर मशरिक़ इकबाल लाहौरी हो या उस्ताद ज़ाकिर हुसैन हो, इन्होंने अगर ज़बान फ़ारसी की हिमायत और उसकी पुष्टबनाई न की थी तो आज हम तक फ़ारसी ज़बान यहाँ तक नहीं पहुँच सकती. ما همواره از دولت هند تشکر میکنیم که دولت هند همواره از حامیان زبان فارسی بوده و در هر زمانی که برای این دولت امکاناتی فراهم بوده زبان فارسی رو در این کشور حمایت کرده. हम हिंदुस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब कभी भी ज़रूरत पड़ी और जहाँ कहीं भी फ़ारसी ज़बान को की हिमायत और उसकी पुष्टबनाई की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने खुलकर उसका हिमायत की. خوشبختانه رابطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و هندوستان روز به روز در حال گسترش و تعمیق است. और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दोनों मुल्क के ममालिक के बीच में जो हमारे सियासी, इक़्तिसादी और तहज़ीबी और सकाफ़ती जो रवाबित है वो दिन ब दिन वो अच्छे होते बेहतर होते जा रहे हैं. این فرصت طلایی هست تا دو دولت با پشتیبانی یکدیگر بتونن زبان فارسی رو در دنیا و در منطقه و در هند زنده نگه دارن و اون رو توسعه بدن. ये एक सुनहरी मौका है कि दोनों हुकूमतें हिंदुस्तान और ईरान मिलकर फ़ारसी ज़बान की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी हिमायत और उसकी पुष्टबनाई को जारी और सारी रखें. این روزها صحبت‌های زیادی در مورد تمدن هند هست. आजकल हिंदुस्तान के तमद्दुन या सिविलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा बातें हो रही है. این موضوع بسیار موضوع ارزشمندیه. और ये एक बहुत वैल्यूबल मौजू है. چرا که تمدن هند تمدنی است که به جهان بشریت خدمت کرد. क्योंकि हिंदुस्तान का जो तमद्दुन है वो आलम बशरियत के लिए खदमात अंजाम दिया है. چرا که تمدن هند تمدنیه که تونسته فرهنگ‌های مختلف رو در خودش تحمل بکنه و با اونها زندگی بکنه. हिंदुस्तान का तमद्दुन ऐसा है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ तहजीब और सकाफ़तों को अपने में समा लिया है और उन्हें भी खदमात अंजाम दी, उनकी भी खदमात अंजाम दी है. قطعاً تمدن هند امروز هم میتونه برای بشریت یک الگویی برای زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز باشه. और उसी तरह आज भी हिंदुस्तान का तमद्दुन आलम बशरियत के लिए वो सुकून और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए अपना काम जारी और सारी रख सकता है. ولی همه ما باید بدونیم که تمدن هند رو نمیشه از زبان فارسی جدا کرد و یا زبان فارسی رو از تمدن هند. और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का तमद्दुन है जिसे हम फारसी ज़बान से जुदा नहीं कर सकते और फारसी ज़बान को हिंदुस्तान के तमद्दुन से जुदा न कर सकते. جناب وایس چانسلر می‌فرمودند که در تلاش هستند تا در مورد دکن تحقیقاتی انجام بشه. जनाब वाइस चांसलर साहब ने फरमाया था कि दक्कन स्टडीज़ के सेंटर के क़याम के अमल में लाया गया है. خدمت ایشون عرض کردم که مگر میشه دکن رو مطالعه کرد بدون زبان فارسی؟ मैंने उनसे फरमाया कि हो सकता है कि हम दक्कन की तारीख़ का मुताला करें या स्टडी करें जो फ़ारसी ज़बान को छोड़कर. مگر میشه دکن رو مطالعه کرد بدون مطالعه اسلام و مسلمانان در این منطقه؟ और क्या हो सकता है कि हम इस्लाम और मुसलमानों को छोड़कर दक्कन की तारीख़ को स्टडी कर सकें. تمدن هند، تمدن بزرگ هند، تمدنیه که وقتی شما از اون صحبت میکنید نمیتونید از زبان فارسی، از اسلام و ادیان مختلف صحبت نکنید. हिंदुस्तान का जो अजीम तमद्दुन है उसे हम फारसी ज़बान या इस्लाम और मुख्तलिफ अदियान के बारे में उसका जिक्र न करते हुए उसका हम मुताला कर सकें. در هر صورت ما به عنوان نمایندگان دولت ایران علاقمند هستیم که به توسعه زبان فارسی در این کشور کمک کنیم. हम हुकूमत ईरान के नुमाइंदे की हैसियत से हमारा ये फरीज़ा है कि ज़बान फ़ारसी की तालीम और तरोीज के लिए हम पुरज़ोर हिमायत करें. و از دولت هند هم انتظار داریم همونطور که تا به حال حامی بسیار خوبی برای زبان فارسی بوده همچنان این حمایت ها رو ادامه بدن. और हम
हिंदुस्तान की हुकूमत से भी उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि उन्होंने साबिक़ा में फ़ारसी ज़बान की पुरज़ोर हिमायत की है वो अपनी हिमायत को जारी और सारी रखें. من یک بار دیگه از برگزار کنندگان این سمینار و این گردهمایی تشکر میکنم. मैं एक बार फिर इस सेमिनार के इनेकाद को अमल में लाने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. به ویژه از سرکار خانم صفوی मखसूसन खानम सफवी का. همچنین تشکر ویژه دارم از جناب آقای وایس چانسلر که این فرصت رو در این دانشگاه فراهم کردند برای برگزاری این مراسم. और मैं एक खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा जनाब वाइस चांसलर साहब का जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि इस फारसी ज़बान की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आए. همچنین تشکر فراوان دارم از جناب ضمیرالدین شاه که فاصله طولانی رو تشریف آوردن در اینجا برای حمایت از این نشست. और उसी तरह मैं जनाब ज़मीरुद्दीन शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी दूरी की और इसकी बड़ी मसाफत को तय कर यहाँ पर तशरीफ़ लाया है. و امیدوار هستم که در آینده شاهد شکوفایی بیشتر زبان فارسی که زبان عشق و محبت هست در کشور عزیز هندوستان باشیم. और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात के मुशाहिदा करेंगे कि आइंदा में फ़ारसी ज़बान जो मेहर व मोहब्बत की ज़बान है उसे हिंदुस्तान में परवान चढ़ाया जाए. امروز دنیا به مهر و محبت و تحمل نیاز داره. आज दुनिया को मेहर व मोहब्बत और तहम्मुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. تمدن هندی میتونه پاسخگوی این نیاز بزرگ بشر باشه. और हिंदुस्तान का तमद्दुन इस किस्म के हालात का जवाब दे सकता है. و الگوی تحمل برای همه تمدن‌ها باشه. और ये एक नमूना हो सकता है दुनिया के सारे तमद्दुन के लिए. با آرزوی موفقیت برای همه شما. मैं आप सब की उम्मीद करता हूँ कामयाबी. متشکریم جناب آقای سفیر محترم. मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा. एक फ़ारसी का शायर कहता है कि साहेब दो चीज़ मी शिकनद कदर शेर रा तहसीन नाशनास और सुकूत सुखन शनास. आप हजरात तादाद बहुत ज़्यादा है मगर जब आप हजरात तालियाँ बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दो ही आदमी इस हाल में हैं. लिहाजा आप जो बात अच्छी लगे तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें. नाउ अलानमन खिदमत जनाब आगए डॉक्टर फौलादी ख्वाहिशमंदीम की तशरीफ़ बियारी दो मारूदात खुद रा. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با کسب اجازه از ریاست محترم دانشگاه و مهمان ویژه این مراسم جناب آقای ضمیرالدین شاه و اجازه خاص از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، تمامی مهمانان ارجمند در هیئت رئیسه، پیشکسوتان زبان فارسی در هند، اساتید و دانشجویان ارجمند زبان فارسی. واقعیت اینه که سخن گفتن در میان کسانی که خود اهل دقت و تدریس و تحقیق در زبان فارسی هستند کمی سخته و ما به لکنت زبان میافتیم. اما اجازه بفرمایید که من یک مقدار از اهمیت زبان فارسی برای شما که اینجا به عنوان پاسداران زبان و ادب فارسی در قرن حاضر در شبه قاره هند حضورداری صحبت بکنم. همه عزیزان میدونن که زبان فارسی و روابط ایران و هند به درازای تاریخ برمیگرده، 7000 سال قبل. اما اون چیزی که زبان فارسی رو در هند به صورت مکتوب در آورد شاید بتوان گفتش که پس از حضور سلطان محمود غزنوی و کتابت مال الهند ابوریحان بیرونی بود. البته اهل تحقیق میدونن که در همون دوره و شاید قبل از این کتاب ابنیه عن الحقایق الادویه
از سوی ابو منصور علی هروی کتابت شده بود و اساتید کنونی ایران معتقدند این کتاب به قرائن موجود در این کتاب که صحبت از طب سنتی و خواص گیاهان هست، این در هند نوشته شده. و پس از اون شاهکارهایی از سوی نویسندگان مسلمان شده و فارسیدان در هند صورت میگیره در علوم مختلف، در طب، در حقوق، در فقه، ریاضیات، نجوم و ادب فارسی. این حرکت ادامه پیدا میکنه تا کم کم از میان اون کسانی که زبان فارسی رو انتخاب کرده بودن و دین مبین اسلام رو، افرادی مثل امیر خسرو دهلوی و بیدل ظهور میکنند، کسانی که یگانه روزگار خود بودند و تا کنون هم جز سردمداران زبان فارسی در شبه قاره هستند. همیشه زبان فارسی پس از ورود از توسط حکومت‌های مختلف حمایت می‌شده، اگرچه زبان فارسی مورد پذیرش همگان بوده و در عصر خود به عنوان یک زبان واسط بین اقوام مختلف هند وجود داشته و برای تفاهم و تبادل نظر بین صاحبان زبان‌های مختلف استفاده می‌شده. در زمان بهمنیان که خودشون رو ایرانی می‌دونستند، می‌دونید که زبان فارسی بسیار توسعه پیدا کرد. محمود گاوان وزیر با کیاست بهمنی‌ها مدرسه ای رو ایجاد کرد در بیدر برای آموزش زبان فارسی و حتی در همین دوره هستش که از حافظ شیراز، خواجه شیراز دعوت میشه برای حضور در حکومت بهمنی‌ها و خواجه هم حرکت میکنه و اما به مناسبت اون مشکلی که پیش میاد، طوفان دریا، برمیگرده و غزلی رو به زبان فارسی میسراید و برای شاه بهمنی ارسال میکنه با همون مطلع دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد. پس از بهمنی ها که از دلشون حکومت عادلشاهی ها و قدسشاهی ها بیرون آمدن، اونها هم به سهم خودشون به زبان فارسی ارج و قرب نهادند. ادبا و علما از بلاد ایران حرکت کردند و به سوی هند اومدند. دربار قطبشاهیان و عادلشاهیان همیشه پر از شعرا بود و علمای علوم مختلف، به خاطر تشویق‌هایی که از سوی این دو حکومت میشد. همزمان با اینها حکومت گورکانیان بابر که آمد و ابراهیم لودی رو شکست داد، اما باز در یک موضوع با لودی ها و سلسله سلطنت دهلی همراه بود و همون سیاست رو پیش گرفت و اون توسعه زبان فارسی بود. زبان فارسی در تمام حکومت ها از پس از ورود سلطان محمود به عنوان یک زبان کامل که میتونست نقش خودش رو در دربار، در حکومت، در نوشتن فرامین ایفا بکنه مورد حمایت قرار می گرفت. پس از بابر که اگرچه از مادری ترک بود، از پدر مغول، اما سعی می کرد که به زبان فارسی شعر بگه. پس از بابر فرزندش همایون که بیش از 10 سال در دربار شاه طهماسب پناهنده شد و اونجا با یکی از دختران دربار ازدواج کرد، حمیده بیگم، و به هند بازگشتن، او هم همین سیاست رو در شکل بسیار شدیدتری دنبال کرد. فرزند همایون اکبر که دوران طلایی حکومت گورکانیان هستش، باز هم می‌بینیم این سیاست ادامه پیدا می‌کنه
خانان عبدالرحیم خانه خانان از مشوقین زبان فارسی بود. فیضی و یکی دیگر از فضلایی که بود ابوالفضل منشی، اینها کسانی بودند که به زبان فارسی تألیف‌های بسیار گرانسنگی داشتند و ترجمه‌های بسیار خوبی داشتند و حماسه‌های بزرگ هندی رو به فارسی ترجمه کردند. فرزند همایون جهانگیر باز به همون سیاست پیش رفت و خودش مؤلف کتب فارسی بود. توزک جهانگیری معروف هست، شما دوستان بهتر میدونید. شاه جهان حاکم بعدی بابری ها، او هم همین روال رو ادامه داد و عصر طلایی زبان فارسی رو میتوان گفتش که عصری بود که همایون و اکبر و جهانگیر حکمرانی میکردند و زبان فارسی در حد اعلای خودش بود. زمانی که ترک ها و مغول ها به فارسی صحبت میکردند در دربار خودشون، مصادف بود با زمانی که در داخل ایران حکومت ایرانی صفوی به زبان ترکی در دربار صحبت میکرد. این خدمات هندی ها به زبان فارسی یا حاکمان هند اگر هندی هم نبودند غیر قابل فراموش کردن هست. در ادامه داراشکوه یکی از بی‌نظیرترین کتاب‌ها رو، اپانیشادها رو ترجمه میکنه به فارسی و خودش صاحب تألیف هست. همزمان باز با اواخر حکومت بابریان در حیدرآباد، در لکنو میبینیم در حکومت اود همین سیاست ادامه پیدا میکنه. بیش از 150 سال با جان و دل حاکمان اود زبان فارسی رو آموزش میدادند، ارج مینهادند و سلسله نظام در همین حیدرآباد دانشگاه عثمانیه را اساساً برای ترویج زبان فارسی راه اندازی کرد، اگرچه امروز متاسفانه شاهد این هستیم که زبان فارسی بسیار کم فروغ شده در این دانشگاه. اتفاقاتی که پس از در عصر حاضر پس از ورود تکنولوژی های جدید در هند میفته، باز هم به گونه‌ای با زبان فارسی آمیخته است. بخشیش رو جناب آقای سفیر فرمودند. اولین چاپخانه سربی در هند وقتی در کلکته راه افتاد با خط فارسی در 1782 این چاپخونه راه افتاد. اولین نسخه از شاهنامه فردوسی در کلکته به انگلیسی ترجمه شد و در 1785 منتشر شد. اولین بار کتاب شعر خواجه شیراز در هند منتشر شد. به جرأت میتوان گفت تمام آثار فاخر کلاسیک فارسی پیش از اینکه در ایران چاپ بشه در هند چاپ شده. شما بهتر از من میدونید آثاری که در دوران مختلف حکومت‌های موجود در هند استنساخ شد به خط فارسی، بی‌نظیرترین کلکسیون نسخ خطی رو در هند تشکیل داده. در هیچ جای دنیا شما نمیتوانید آثار فارسی رو به این تعداد بدونید. در همین حیدرآباد حدود 1.5 میلیون سند در آرشیو ملی داره، آرشیو حیدرآباد داره نگهداری میشه و همه اینا به خط فارسی است. هزاران کتاب، اگر غلو نکنم نگم 10,000، میگم هزاران کتاب به زبان فارسی در شهرهای کلکته و دهلی و حیدرآباد و احمدآباد و شهرهای مهم ادبی فرهنگی هند به زبان فارسی چاپ و منتشر شده. اینها بخشی رو فرمودن آقای سفیر در تدوین فرهنگ‌های فارسی. بیشترین تعداد
از حیث تدوین فرهنگ فارسی خارج از مرزهای ایران در هند اتفاق افتاده. برهان قاطع که هنوز هم در ایران استفاده میشه، کتابی است که توسط نیاکان شما در این سرزمین تألیف شده. تأثیری که زبان فارسی بر روی زبانهای محلی داشته، به ویژه زبان اردو، دوستان اردو از دانشکده‌های زبان اردو اینجا حتما هستن، اگرم نباشن به هر حال اهل علم اینجا تشریف دارن. مگر میتواند یک دانشجوی زبان اردو بدون اینکه فارسی رو خوب بدونه بخونه و دستور زبان فارسی رو بدونه، آیا میتونه طلسم هوشربا و فسانه عجایب رو بخونه و بفهمه؟ هر کس علاقمند هست که زبان اردو رو خوب بخونه و خوب بفهمه، باید ابتدا فارسی رو یاد بگیره و دستور زبان فارسی رو یاد بگیره. با ورود استعمارگران غرب یعنی بریتانیا به این کشور، درسته زبان فارسی لطمه بسیار شدیدی خورد، اما خود اهمیت زبان فارسی رو از همینجا بفهمیم که انگلیس‌ها برای اینکه زبان فارسی رو از بین ببرن، ابتدا خودشان آمدن و کالج سنت استفان رو راه اندازی کردن برای زبان فارسی، برای آموزش زبان فارسی. چون هر جا که میرفتن، هر سندی رو که مطالعه میخواستن بکنن، با مردم میخواستن صحبت بکنن، چاره‌ای جز دانستن زبان فارسی نداشتند. 20-30 سال تحمل کردن و نهایت در 1838 دستور دادن که زبان فارسی کلاً کنار گذاشته بشه. اما باز هم این کنار گذاشتن به گونه دیگری خودش رو نشون داد و قدرت زبان فارسی رو نشون داد، چون نمیشد این را حذف بکنیم. زبان فارسی به دانشگاه‌ها راه پیدا کرد، کورس دانشگاهی شد، از حالت عادی بین مردم و از حالت درباری اگر خارج شد، اما به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها شروع شد، تحقیقات شروع شد و کارهای آکادمیک علمی در زبان فارسی شروع شد. از تأثیرات زبان فارسی همونطور که گفتن این است که تاریخ هند رو به هیچ عنوان نمیتونیم ما از زبان فارسی جدا کنیم. مگر میتوان تاریخ هند رو خوند بدون اینکه شما تاریخ فرشته رو بخونید، بدون اینکه تاریخ فیروزشاهی رو بخونید، بدون اینکه تاریخ همایون و منتخب التواریخ رو بخونید؟ اینها همه به زبان فارسی است. اینها گنجینه‌هایی است که نیاکان شما در کنار ایرانیان دست به دست هم دادند و هر روز بر این گنجینه گنجی افزودند و این گنج اکنون در دست شماست. شما پاسداران زبان فارسی هستید. شمایید که زندگیتون، شمع چراغ زندگیتون زبان فارسی است. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. جا داره که از خودمون بپرسیم که ما برای زبان فارسی چه می‌کنیم؟ من به عنوان کسی که از طرف دولت ایران مسئولیت توسعه زبان فارسی و حمایت از زبان فارسی رو به عهده ما گذاشتن، با تمام مشکلاتی که دارم، دوستانی که از نزدیک با فعالیت‌های ما آشنا هستند می‌دانند من برخی از فعالیت خانه فرهنگ رو تعطیل کردم، اما خدمات زبان فارسی رو به جرئت میگم افزایش دادم. ما کلاس‌های فارسیمون افزایش داده شده، حمایتمون از سمینارهای فارسی بیشتر شده. کتاب‌هایی که داریم در کتاب‌های نسخ خطی فارسی که تصحیح کردیم و الان 5 نسخه آماده چاپ هست. پیش از این که من بیام جلد 3 بحر زخار رو، آخرین اصلاحات تایپیش رو اعمال کردیم و امیدواریم همین هفته به چاپخونه ارسال بشه.
ما دوره‌های دانش افزایی رو آغاز کردیم از تمامی استادان. اینجا من رسما اعلام میکنم از تمامی استادان، از تمامی دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکتری من دعوت میکنم برای دوره‌های دانش افزایی اگر خودتون رو مناسب میدونید درخواست بفرستید. ما برای شما دوره دانش افزایی یا داخل هند یا اعزام به ایران و یا کسانی که نیازمند فرصت‌های مطالعاتی هستند براشون فرصت مطالعاتی میگیریم. این وظیفه ماست. اما باور بفرمایید در 2 سالی که من اینجا بودم 3 نفر درخواست فرصت مطالعاتی از من کرده. من برای 2 نفرشون گرفتم و فقط 1 نفر رفته. ما با تمام وجود تمام قد ایستاده ایم. ما الان در حال تدوین یک فرهنگ 4 زبانه به زبانهای شما هستیم. فارسی به هندی، اردو و انگلیسی. 4 جلد اون رو چاپ کردیم. جلد 5 انشالله امسال چاپ میکنیم. ما اتاقهای ایران رو در هر دانشگاهی که افتتاح بشه تجهیز میکنیم، حمایت میکنیم، کلاس‌های آموزش فارسی رو راه اندازی میکنیم. اما ما یک دولت بیرونی هستیم. این میراث گرانسنگی است که به دست شما سپردن. شما پیشکسوتان زبان فارسی، شمایی که استادان زبان فارسی هستید و زندگی شما گره خورده به زبان فارسی. اگر زبان فارسی به هر علتی متوقف بشه زندگی شما به اختلال برخورد خواهد کرد. شما چه میکنید؟ آیا واقعاً آن چیزی که میدانید رو کامل به شاگردانتون منتقل میکنید؟ آیا اونها رو تشویق میکنید که بیشتر بدانند؟ آیا اگر شاگردی بیشتر از شما دانست نگران میشید یا حسب وظیفه استادی او رو تشویق میکنید که به اساتید دیگه مراجعه کنند؟ شمایید و زبان فارسی. این گنجینه در دستهای شماست. اگر شما فعالیت بکنید این زبان توسعه پیدا میکنه و حفظ میشه و اگر نه باید شاهد این باشیم که در نسل آینده زبان فارسی وضعیتش بهتر از امروز نباشه. ببخشید من خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. درد دلی بود که میخواستم بگم و فرصت مناسب میخواستم. من عاجزانه از همه اساتید درخواست میکنم که بهتر، بیشتر، کوشاتر به زبان فارسی رسیدگی کنند و الحمدلله رب العالمین. خدمت کی گئی اس سے کم نہیں ہے اگر زیادہ نہیں ہے تو. اور آپ حضرات سے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فارسی ہماری اور آپ کی مشترکہ میراث ہے، لیکن ہم اس وقت بیرون ملک کے آدمی ہیں، ہم وہ خدمت انجام نہیں دے سکتے جو آپ حضرات کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ میں سے جو ٹیچر یا جو طالب علم فارسی کے سلسلے میں اسٹڈی لیو یا اس طرح کی چیز سہولت چاہتا ہے ایران میں یا ہندوستان میں، ہم اس کی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہم کو خط لکھے اور ہم اس کی مدد کریں گے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ میں نہ کہہ پاؤں گا. اگر نماز کا وقت نہ ہوتا تو کافی بہت اچھی تقریر کی ہے فورادی صاحب نے اور آپ سب کے لیے بہت مفید بھی ہے. اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. ناؤ میں اپنی پریسیڈنٹ سے پروفیسر اعظم الدوق صفوی سے کہوں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا پریسیڈنشیل ایڈریس پیش کریں. خانم پروفیسر اعظم الدوق صفوی. Guest of this inaugural session, my own Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, His Excellency Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Ghulam Riza Ansari Sahab, Vice Chancellor Maulana Azad National Urdu University, Janab Muhammad Mia Sahab, Pro Vice Chancellor Maulana Azad National Urdu University, Janab Dr. Khaja Shahid Sahab, رایزن محترم فرهنگی ایران در دهلی نو و همینطور آقای نوریان که با کنسولگری حیدرآباد تشریف آوردند اینجا. یه دفعه دیگه به خدمت همه ایشون که تشریف آوردند از ایران یا
دوستان ایرانی مثل آقای سفیر که تشریف آوردند به حیدرآباد یه دفعه دیگه خوش آمد و خوش آمدید و صفا آوردید میگویم. البته این جلسه خیلی جالبه به نظر من، چون حالا در این جلسه یک نمایندگی از خود فرهنگ هنده به نظر من. یعنی بعضی اوقات ها ما به هندی حرف میزنیم اینجا، بعضی اوقات ها به زبان انگلیسی و بعضی از ما به زبان فارسی. و واقعا این آینه داره اون فرهنگ مشترک هنده که با همکاری و همفکری و دوستی و ارتباط بین هند و ایران در هند به وجود آمد و همه ما با اسم فرهنگ مشترک هند یاد میکنیم. I would just like to say, especially to the Vice Chancellor Manu here, that probably this session is a representative of the Indian culture, because we are using 3 languages to communicate to the people who are sitting here and people who are sitting on the dais. And this is what India is about, and this is what Maulana Abul Kalam Azad was an epitome of, after whose great name this great university has been founded. Before I speak about, Deccan, Persian in Deccan, or many other topics related with Persian language and literature, I must pay homage to Maulana Abul Kalam Azad, a great lover of Persian, a great lover of Urdu, a great lover of the composite culture of India, and a great promoter of Hindu-Muslim unity. If you read his Ghubar-e-Khatir, you will immediately appreciate how deeply informed he was about Persian language and literature. And the abiyat, برای آقای سفیر عرض میکنم اینجا و برای دوستان ایرانی که تشریف دارند، ابیات فارسی که ایشون به کار میبرند در این کتاب غبار خاطر واقعا فوق العاده هست. باید این کتاب به زبان فارسی ترجمه بشه اقلا. خیلی از این شعرای فارسی، عرفای فارسی، مولانا از اون عرفا، اون صوفیا، اون شعرا الهام میپذیرفت و درباره فرهنگ مشترک اینقدر حرف میزد که واقعا میخواست اتحاد و وحدت بین ادیان باشه. He wanted unity in religions, he wanted unity in cultures, and he used to say, and I really wish that some of his speeches, some of his letters are translated and distributed among the public now. Because what he says is, to the Hindus he says, you forget about your Vedic civilizations of 100 years ago. To the Muslims, he says, you forget about the civilization which you had in Central Asia or in Iran. No, that is gone. Now you are in India, and destiny has paved the way for your common culture with Hindus and Muslims. वो एक तशबीह देते हैं. Everybody has been using Urdu, and I would love to speak in my own language. Why only in Persian and English? क्योंकि हम ज़बानी क्यों आ गए अख्तर मदी भाले वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान गंगा और जमुना की धारों की तरह हैं, जो कुछ दूर तक अलग अलग चले हैं, लेकिन उसके बाद उनका संगम हो गया है और उसके ऊपर किस्मत की मोहर लग गई है. अब उसको हम जुदा नहीं कर सकते. और ये खित्ता जिसमें हम खड़े हुए हैं आज, यानी दक्कन का खित्ता, यानी हैदराबाद का खित्ता, शायद इसका बेस्ट नुमाइंदा है और इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, with this I welcome you all to the 33rd session of All India Persian Teachers Conference. As you know, my Vice Chancellor has also said in his speech that the association has been working ceaselessly for the promotion of Persian language and literature in India. And the amazing thing is that we have taken Persian language to regions, small regions, regions
which don't sometimes even have a full-fledged department of Persian. We went to Bijapur, we went to Murshidabad, we went to Behrampur, we went to Nagpur. I don't know where we went. We went to Pune, we went to Ahmedabad, we went to Bombay, and of course we came to Hyderabad. So every year, this association organizes a full-fledged big conference in different regions of India. Why? Why in different regions of India? We could have easily had this conference in Aligarh or maybe in Delhi or some other place. No. We want to go to people. We want to go to places, taking the message of Persian with us and reminding them that, look here, this was the heritage in the medieval India. This was your heritage. This is your culture. We want to remind them of that culture. And today, we have assembled here in Hyderabad. At the outset, I must extend my most sincere thanks to the Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Professor Muhammad Mian Sahab, for hosting the conference. Of course, I mean, it need not to be said, but without his interest and help, it just would not have been possible for us to organize this conference. At a city that houses the Salar Jung Museum, the Asafia Library, a treasure troves of Persian manuscripts and exquisite artifacts, I also wish to thank my own Vice Chancellor. He took the trouble of he's a very busy man. I know, and he knows, and his good wife sitting there knows how busy he is. But despite his extremely busy schedule, he found time to travel to Hyderabad. Thank you very much, sir. And this shows your love for Persian language and for Indian culture and for the promotion of knowledge. Friends, we have assembled today in the great and historic city of Hyderabad, a city famous worldwide for its urbane culture, soft-spoken courtesy, and so many friends are sitting there. I see Professor Amina Kishore after so many years and months, and Ismat Mahdi, who always comes to Aligarh to attend my seminars, and a number of others sitting here. It is a pleasure to be amongst you. A city famous worldwide for its urbane culture, its treasures of literature and art. Situated on the far bank of River Musi, a 7-mile loop of walls with its magnificent panorama of white minarets, mosques, and palaces, their golden tops glinting in sunshine. The city was planned in 1591 AD by the poet king Sultan Quli Qutub Shah, famous for his wistful lyric, Piya Baj Pyala, Piya Jaina. As a metropolis unequaled in the world and a replica of paradise itself, Abadi wasitar az ihata-e khayal, imarat rafi-tar az paye-e andishe. Even Farishta, used to the grandeur of Agra, Lahore, and Fatehpur Sikri, was so enchanted by its beauty that he preferred it over any other city in India. And he says, Shahri ki dar tamami Hindustan, Sharqan wa Gharban, Shumalan wa Junuban, misle un dar latafat wa safa hargiz yaft namishavat. French traveler M. Thévenot wrote in 1650s, and I quote, elegant, clean, opulent, the young city of Hyderabad was filled with grand houses and gardens with the Char Minar in the center. The bazaars were humming with merchants, jewelers, and skillful artisans. Qutub Shah had built it near Golconda, the storehouse of sparkling diamonds that was, till the 18th century, the sole supplier of this wonderful stone to the world, including the legendary Kohinoor. Its charms had captivated even the old British Sahabs, and it is said that some of them, one amongst them being the famous Lieutenant Colonel Kirkpatrick, had adopted Hyderabadi dress,
and ways of living, as William Dalrymple, there's a misprint here in the book, as William Dalrymple's book also testifies. Persian language and literature has a very long history, not only in Hyderabad, but in the entire region of Deccan. After the conquest of Deccan by Alauddin Khilji and his lieutenant Malik Kafur, and later on with the establishment of the Bahmani kingdom, the influence of Persian language and literature acquired greater proportions. I quote, हिंदुस्तान के मशहूर मुअर्रिख फरिश्ता और फ़ारसी के बाकमाल शायर ज़ुहूरी ने यही उम्र बसर की. बुलबुल हज़ार दास्तान ईरान को पैगाम तलब भेजा गया. सल्तनत बहमनिया का मशहूर मदरसा, जिसके खंडर अब तक बीदर में अपने बानी महमूद गावा की याद ताज़ा करने के लिए ज़बान हाल से गोया हैं कि मेरा बानी तालीम से कैसा गहरा ज़ौक़ रखता है. इसी की खाक में मौलाना अब्दुल अली चश्मो चराग़ फ़रंगी महल आराम